Hello, am I audible? Okay, Yes, ma'am. so we will start. I'm sharing the screen. Just wait. Okay, so yesterday we have seen the PAM modulation method and PAM demodulation method. Okay, so PAM modulator circuit use केलं होतं आपण by using the transistor in emitter follower configuration. That is the PAM modulator circuit. And then in PAM demodulator circuit, which circuit we have studied? There are two types in PAM demodulator, holding circuit आणि दुसरा आहे by using the equalizer. ह्यातलं holding circuit आपण study केलं होतं. So in holding circuit there are two blocks. First one is holding circuit and output of holding circuits are nothing but held samples. ज्या sample ची value ही पल्सच्या amplitudeच्या value एवढीच same असते. Okay, and when we pass these samples through low pass filter, we get the modulating signal at the output. These are the points that we have seen in PAM modulator circuit and demodulator circuit. मी अजून एकदा सांगते तुम्हाला, जर तुम्हाला नुसतं PAM वरती शॉर्ट नोट विचारली तर त्याच्यामध्ये फक्त PAM चं बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल लिहायचं आणि वेव फॉर्म ड्रॉ करायच्या. But if PAM generation method is asked, then you have to write PAM modulator and for PAM detection, हे PAM modulator चं circuit आहे and this holding circuit you have to write for PAM demodulator circuit. Okay. So now आता आपण PAM चे generation आणि modulation method बघितल्या. Okay, next we have to see the modulation methods or generation methods for pulse time modulation signal. Now you tell me which signals, which types are there in TTM signaling. Pulse time modulation मध्ये कुठले दोन टाइप आहेत, सब टाइप्स? Pulse pollution modulation, pulse width modulation. Okay, so now we have to see how to generate the PPM signal and how to generate the PWM signal. Okay, मग आता ह्याच्यामध्ये ह्या नोट्स मध्ये काल मी तुम्हाला सांगितलं तसं ह्याच्यानंतर जो पॉइंट आहे तो पल्स टाइम मॉड्युलेशनचा आहे. पल्स टाइम मॉड्युलेशनची PWM PPM ह्याचं परत बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल इथं रिपीट झालेलं आहे. ओके, बट हिअर आय हॅव written the remark as refer from the separately shared material. मी PPM PAM आणि PWM ह्याच्यासाठी त्या लेक्चरला रिस्पेक्टिव्ह शीट शेअर केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये वेवफॉर्म जास्त क्लिअर कळतील instead of drawing in the notebook. That's why I have asked you to refer that particular material for this PAM PPM PWM basic working principle आणि comparison. त्याच्यामध्ये advantages दिलेले आहेत, disadvantages दिलेले आहेत, application दिलेले आहेत and some more points for comparison are also given in the particular material. Okay, आता आपण रिव्हिजन मध्ये सगळे पॉइंट रेफर करू आणि रिव्हिजनच्या वेळेस मी तुम्हाला त्या शीटच्या रेफरन्सने सगळे पॉइंट एक्सप्लेन करते सो दॅट यू विल अंडरस्टँड which point you have to refer from which material. Okay, so now we are going to see हे रिपीट झालेले जे सांगितलं ते ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस PPM चे. Now we are going to see the generation methods for PTM signal. आता याच्यामध्ये PTM जनरेशन मेथड असाच कंबाईन शब्द वापरलेला आहे कारण आपल्याला काय सेपरेटली PPM वरती सुद्धा क्वेश्चन विचारू शकतात किंवा PWM वरती सुद्धा क्वेश्चन विचारू शकतात. पण जेव्हा आपण मेथड स्टडी करू तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की PWM चं जनरेशन आणि PPM चं जनरेशन हे एकमेकांवरती डिपेंडंट आहे. म्हणजे एकच मेथड यूज करून आपण एका वेळेस PPM सिग्नल सुद्धा जनरेट करू शकतो आणि PWM सिग्नल सुद्धा जनरेट करू शकतो. त्यामुळे एक्झाम मध्ये क्वेश्चन अशा पद्धतीने विचारलं जाऊ शकतो याच्यावर explain the generation methods for PTM signal, like that it will be asked, or it can be asked as explain the generation method for PPM and PWM signal. Okay, मग दोन्हीचा आन्सर एकच आहे. So that methods we are going to
C now. Are you clear with what I am saying? PTM जनरेशन मेथड असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा सेपरेटली PPM आणि PWM जनरेशन असाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. PPM आणि PWM दोन्हीही एकाच मेथडने जनरेट केले जाऊ शकतात. That method now we are going to see. Okay. So next point now we are studying the methods for generation of PTM signal. मग PTM जनरेशन मध्ये दोन टाइप्स आहेत. We can generate the PTM signal by using two methods. एक आहे डायरेक्ट मेथड and second it is indirect method. लक्षात घ्या काय डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये. PTM जनरेट करण्यासाठी आपण दोन मेथड यूज करू शकतो. एक आहे डायरेक्ट मेथड आणि दुसरी आहे इनडायरेक्ट मेथड. ब्रेक होतोय. Okay, who is having that problem? Please repeat. Others, is it audible? कारण आता मी आज तर कॉलेजमध्ये आहे, वायफाय हाय स्पीडचं कनेक्ट केलेलं आहे, सो आय डोंट थिंक देर इज एनी इश्यू फ्रॉम माय साइड. Yes, Others? ma'am. No issue. No issue. Okay. Who was having problem? Just please check your range. Okay. So डायरेक्ट मेथड आणि इनडायरेक्ट मेथड ह्या दोन मेथड आहेत पीटीएम जनरेशन साठी. तर डायरेक्ट मेथड मध्ये वी डोंट रिक्वायर पॅम सिग्नल ॲज इनपुट. बेसिक डिफरन्स काय ह्या दोन्ही मधला सिंपल शब्दामध्ये सांगते. इनडायरेक्ट मेथड मध्ये आपल्याला बेसिक सिग्नल पहिल्यांदा पॅम रिक्वायर्ड असतो आणि पॅम सिग्नल पासून आपण पीटीएम सिग्नल जनरेट करतो, त्याला म्हणतो आपण इनडायरेक्ट मेथड. Indirect method means first we require the PAM signal and then with the help of that PAM signal we are generating the PTM signal. ह्याला म्हणतात indirect method. आणि ज्या मेथड मध्ये PAM signal न यूज करता आपण डायरेक्टली मॉड्युलेटिंग सिग्नल, कॅरियर सिग्नल हे दोन सिग्नल यूज करून PTM सिग्नल जनरेट करू शकतो, दॅट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट मेथड. गॉट द डिफरन्स बिटवीन दिस टू? म्हणजे तुम्ही जर इनडायरेक्ट मेथड बघितली तर त्याच्यामध्ये सुरुवातीला कंपल्सरी कुठली वेव्हफॉर्म असणार आहे? पॅमची. ओके, आपण आता इनडायरेक्ट मेथडच बघणार आहे पीटीएम जनरेशन साठी. सो द फर्स्ट बेसिक इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर इनडायरेक्ट मेथड इट इज पॅम सिग्नल. आणि डायरेक्ट मेथड मध्ये पॅम सिग्नल लागत नाही. यू कॅन यूज द मॉड्युलेटिंग सिग्नल, कॅरियर सिग्नल ॲज अ बेसिक इनपुट. पण इनडायरेक्ट मेथड मध्ये पहिला बेसिक इनपुट सिग्नल जो रिक्वायर्ड असतो दॅट इज नथिंग बट द PAM signal. This is the difference between direct method and indirect method for PTM generation. आता आपल्याला दोन्ही बघणं कंपल्सरी नाहीये. In exam the question is asked like explain the generation method for PTM. So you may write answer by using direct method or you may write answer by using the indirect method. But mostly this indirect method is used for generation of PTM सिग्नल. त्यामुळे आपण ही इनडायरेक्ट मेथडच आपल्या सिलेबस मध्ये स्टडी करणार आहे. ओके, आर यू क्लिअर? व्हॉट इज द डिफरन्स इन डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट मेथड? येस, एनीवन कॅन टेल? कुठले सिग्नल जनरेट करतात? मॅम रिपीट करता का? ओके. येस, मीनाक्षी, यू हॅव आस्क्ड दॅट क्वेश्चन नो? येस मॅम. आता आपण पॅम मॉड्युलेटर, डिमॉड्युलेटर काल बघितलंय. ओके, पॅम मॉड्युलेशन मध्ये बेसिक सिग्नल कुठले रिक्वायर्ड होते इनपुटला? मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि कॅरियर सिग्नल. तसंच आता आपण नेक्स्ट सिग्नल जनरेशन मेथड स्टडी करतोय. पॅम झाला आपला, तर पॅम नंतर कुठले सिग्नल आहेत? पीपीएम आणि पीडब्ल्यूएम. त्याच्या सुद्धा जनरेशन मेथड्स आपल्याला स्टडी करायच्यात. पण पॅम आणि पीपीएम ला मिळूनच कंबाईनली कुठली टर्म यूज केली जाते? पल्स टाइम PTM. मॉड्युलेशन. हे समजतंय? मग आता आपण येस मॅम. पीटीएमच्या जनरेशन मेथड्स बघणार आहे. मग ह्याला कंबाईनली पीटीएम जनरेशन का म्हणलंय, सेपरेटली पीपीएम किंवा पीडब्ल्यूएम न म्हणता? तर ह्या वेव्हफॉर्म वरून जेव्हा आपण बघू तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल एकाच मेथड मध्ये आपण एका वेळेस पीपीएम सिग्नल जनरेट करू शकतो आणि त्या जनरेट केलेल्या पीपीएम सिग्नल वरून आपण पीडब्ल्यूएम सिग्नल त्यातूनच रिप्रोड्यूस करू शकतो. मग एकाच वेळेस युजली पीपीएम आणि पीडब्ल्यूएम जनरेट होतात, त्यामुळे त्याला सेपरेटली पीपीएम किंवा पीडब्ल्यूएम जनरेशन मेथड न म्हणता काय म्हणतो आपण? वी आर कॉलिंग इट ॲज अ मेथड फॉर पीटीएम
जनरेशन, कारण त्या मेथडमध्ये आपल्याला पीपीएम सुद्धा मिळतो आणि पीडब्ल्यूएम सुद्धा मिळतो. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज मेथड्स फॉर जनरेशन ऑफ पीटीएम सिग्नल. मग पीटीएम सिग्नल मध्ये दोन क्लासिफिकेशन येतात परत पीटीएम सिग्नल जनरेशन मेथड मध्ये. फर्स्ट वन इट इज डायरेक्ट मेथड and second one it is the indirect method. Okay, so what is the difference in direct method and indirect method that I told you? Okay, I will open that notes once again. Just wait. Till that you can, anybody else, what is the difference in direct method for PTM generation and indirect method for PTM generation? काय डिफरन्स सांगितला मी दोन्ही मध्ये आता? सांगताय कुणी आन्सर? गणेश, कॅन यू गिव्ह द आन्सर? Presence of PAM and absence of PAM. ज्या डायरेक्ट मेथड मध्ये आपल्याला, जस्ट अ मिनिट, आय विल ओपन इट. Okay, so direct method doesn't require PAM signal as basic input. इथं बघा आता ह्या दोन टाइप मध्ये बेसिक डिफरन्स आहे. डायरेक्ट मेथड मध्ये आपल्याला बेसिक इनपुट सिग्नल पॅम सिग्नल रिक्वायर्ड नसतो. whereas in indirect method we require the basic signal input as a PAM signal. That is the basic difference between direct method for PTM generation and indirect method for PTM generation. ओके, आता जसं आपण पॅम सिग्नल जनरेट करताना किंवा पॅम मॉड्युलेटर मध्ये कुठले दोन सिग्नल वापरलेले इनपुट म्हणून, मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि कॅरियर सिग्नल, तसं इनडायरेक्ट मेथड जी आहे पीटीएम जनरेशनची त्याच्यामध्ये बेसिक इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड हा कंपल्सरी आपल्याला पॅम सिग्नल असतो. आणि डायरेक्ट मेथड मध्ये वी डोंट रिक्वायर द पॅम सिग्नल एज बेसिक इनपुट सिग्नल. वी कॅन टेक डायरेक्टली द कॅरियर सिग्नल अँड modulating signal. That is the difference between this direct method and indirect method. Is it clear now, Meenakshi? Yes ma'am, clear. आता मी काय सांगत होते की ह्या दोन्ही पैकी एक कुठलीही मेथड तुम्ही एक्झाम मध्ये लिहू शकता. इट विल नॉट बी स्पेसिफिकली आस्क्ड की डायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन करा किंवा इनडायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन करा. पण ह्या दोन पैकी जी प्रॅक्टिकली जास्त यूज होते दॅट इज इनडायरेक्ट मेथड. दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू सी द इनडायरेक्ट मेथड फॉर पीटीएम जनरेशन. ओके, मग आता इनडायरेक्ट मेथड आहे म्हणजे कंपल्सरी पहिला इनपुट सिग्नल कुठला रिक्वायर्ड असणार आहे, तिथं आपल्याला पॅम हा सिग्नल बेसिक इनपुट सिग्नल म्हणून रिक्वायर्ड असतो. ओके, सो वी विल सी द फर्स्ट द वेव फॉर्म्स सो दॅट यू विल अंडरस्टँड द मेथड फॉर पीटीएम जनरेशन. आता याच्यामध्ये सर्किट वगैरे कुठलंही नाहीये पीटीएम जनरेशन साठी. डायरेक्टली वी हॅव टू सी द पीटीएम जनरेशन मेथड विथ द हेल्प ऑफ द waveforms. So we will see. So this is the basic waveform which is there in your notes. आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून एक वेवफॉर्म आहे जी तुम्ही जस्ट आता तुमच्या फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग यू कॅन रेफर दॅट डायग्राम ऑल्सो सायमल्टेनियसली. वी विल रेफर so that you will understand it this way. इंटरनेटवरची डायग्राम आहे ही, जी तुम्हाला जास्त ती पॉइंट समजावा म्हणून आपण रेफर करू शकतो.
Okay, so that diagram also I will open and simultaneously I will refer that diagram also so that you will understand it properly. ही डायग्राम आहे. ओके, आता याच्यामध्ये बघा, पहिल्यांदा बेसिक इनपुट सिग्नल A, waveform A, that is the PAM signal. Okay, otherwise I will first read at least these points and then I will explain the waveforms and again we will come for this theoretical point so that you will understand it properly. Okay, आता obviously पहिला input signal, basic input required signal कुठला असणार आहे? PAM. Okay, so I will read it one by one, understand it carefully. In this method, basic input required signal for PTM generation is PAM signal. It is quite obvious. Basic input जो required signal आहे आपल्याला तो कुठला असणार आहे? PAM signal. Okay, so this is the first waveform. ही पहिली waveform A ही कुठल्या सिग्नलची घ्यायची? PAM सिग्नलची घ्यायची. आता पूर्ण पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल घेतलेलं नाहीये इथं पॅमचं, कारण तेवढं प्रॅक्टिकली परत पुढे अवघड पडतं एक्झाम आपल्याला डायग्राम ड्रॉ करायला. पॅमचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल घेतलंय. Okay, this is the basic input required PAM signal. Is it clear? First signal कुठला घेतला आपण? Which signal we have taken? PAM Basic signal. input PAM signal. त्याचं फक्त पॉझिटिव्ह हाफ PAM सायकल signal. घ्यायचं. ओके, आता दुसऱ्या स्टेप मध्ये काय करायचं? Synchronizing ramp. So this ramp signal have you studied in any other subject? ECAD मध्ये किंवा NTA मध्ये बघितलंय का तुम्ही हा रॅम्प ची वेवफॉर्म किंवा No, रॅम्प हा ma'am. सिग्नल? ओके, आता No, ma'am. which signals you have studied? Unit step signal, unit impulse signal, that kind of signals No. are you aware with? आता युनिट सिग्नल No, म्हणजे ma'am. काय असतं की 0 किंवा त्याच्या आधीच्या निगेटिव्ह व्हॅल्यूजला त्या सिग्नलची व्हॅल्यू 0 असते आणि when the value on x-axis is greater than 1, for all that the value of that signal is equal to unity, त्याला म्हणतो युनिट सिग्नल. तसं आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही, synchronizing ramp. So ramp is nothing but it is one specific type of signal ज्याचा शेप ट्रायंगल सारखा असतो. ओके, आता इथं डायग्राम बी मध्ये रॅम्प सिग्नल दाखवलेला आहे. आता हा पल्स म्हणजे ही अशी असते ना, पल्स मीन्स आयदर इट इज 0 और 1. ही स्टार्टिंग पॉइंट झाला, इट इज कमिंग फ्रॉम 0 टू हायर व्हॅल्यू. काही वेळ ती कॉन्स्टंट राहते, परत हायर वरून ती 0 ला येते. हा झाला पल्सचा शेप. तसा रॅम्प सिग्नल किंवा ह्याला ट्रायंगल सिग्नल असंही म्हणलं जातं. तुम्ही जर ह्या डायग्राम मध्ये बघितलं तर इथं ह्या रॅम्पलाच काय दुसरं नाव दिलेलं आहे? दॅट इज नथिंग बट ट्रायंगल, बिकॉज इट इज हॅव्हिंग द ट्रायंग्युलर शेप. इथं कशी व्हॅल्यू चेंज होते बघा पल्सची? 0, 1, इथं परत कॉन्स्टंट राहतो 1 काही वेळापुरता आणि परत 1 टू डायरेक्ट काय आहे? 0. हा 1 टू 0च्या मधली कुठलीही व्हॅल्यू याच्यामध्ये आपण कन्सिडर करत नाही. आयदर इट इज हॅव्हिंग डायरेक्टली 1 और इट इज हॅव्हिंग 0. हे झालं पल्सचं. पण रॅम्प सिग्नल मध्ये किंवा ट्रायंगल मध्ये काय असतं? हिअर इट इज 0, हिअर इट इज 1 आणि ह्याच्या ऑन पिरियड मध्ये तो कॉन्स्टंट व्हॅल्यू नसते त्याची, द व्हॅल्यू इट इज स्लोली डिक्रीजिंग. म्हणजे ह्याचा हा शेप कसा असतो? इट इज लाईक अ ट्रायंगल. एवढंच लक्षात ठेवा तुम्ही. रॅम्प हा एक सिग्नल आहे. देर आर नंबर ऑफ सिग्नल्स. जसं अॅनालॉग सिग्नल आहे, डिजिटल सिग्नल आहे. अॅनालॉग सिग्नल मध्ये व्हॅल्यू कंटिन्युअसली चेंज होते, डिजिटल मध्ये आयदर इट इज 0 और 1. तसं ह्या रॅम्प सिग्नल मध्ये कशी चेंज होते व्हॅल्यू? निगेटिव्हला 0 आणि पॉझिटिव्हला प्रत्येक ठिकाणी व्होल्टेज कॉन्स्टंट नसतं. दॅट व्होल्टेज इट इज स्लोली डिक्रीजिंग. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ रॅम्प सिग्नल और ट्रायंगल. ओके, मग याच्यामध्ये काय केलं जातं? सेकंड स्टेप मध्ये दिस रॅम्प सिग्नल इट इज जनरेटेड आणि ह्या दोन्ही सिग्नलची आपली ऍडिशन घेतली जाते वेवफॉर्म सी मध्ये. आय हॅव इंटेन्शनली ऍडेड इट दिस diagram by using some sketch pens so that it will be clear. हा झाला पिंक कलरने जो दाखवलेला आहे तो ओरिजिनल पॅम सिग्नल आहे. हा ब्ल्यू कलरने दाखवलेला कुठला सिग्नल आहे? रॅम्प सिग्नल. सो इट इज हॅव्हिंग ट्रायंगल शेप, दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ट्रायंगल सिग्नल. आता ह्या रॅम्प मध्ये सुद्धा ह्या रॅम्प सिग्नलचा टी ऑन आणि टी ऑफ हा पॅमच्या सिग्नल एवढा सेम काढायचा वेवफॉर्म मध्ये. आधी हे सगळे प्रोजेक्शन काढून घ्यायचे
खाली पेन्सिलने, ह्या पल्सचा ऑन पिरियड, ह्या पल्सचा ऑफ पिरियड, अगेन दिस ऑन टाइम ऑफ टाइम, ह्या सगळ्याच्या आधी प्रोजेक्शन काढून घ्यायचे. मग रॅम्प हा जो सिग्नल आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा रॅम्पचा ऑफ पिरियड हा पॅम एवढा सेम असतो. पॅमचा जो पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे ट्रायंगल मध्ये सुद्धा तोच पिरियड हाफ सायकल साठी घेतला जातो. फक्त काय चेंज आहे दोन्हीमध्ये, पॅम मध्ये आणि रॅम्प मध्ये? सांगा मला, व्हॉट इज द डिफरन्स? प्रत्येक ठिकाणी ह्याचा हे वरचा एम्प्लिट्यूड काय सेम आहे, हे इथं घेतलंय आणि इथं वरती घेतलंय असं होत नाही. प्रत्येक ठिकाणी त्याचा एम्प्लिट्यूड काय आहे, कॉन्स्टंट. फक्त काय डिफरन्स आहे ह्या पल्स वेव्हफॉर्म मध्ये आणि ट्रायंगलच्या वेव्हफॉर्म मध्ये? You tell me what is the difference in ramp waveform or triangle waveform. You can use any word, ramp or triangle. What is the difference between that two? काय डिफरन्स आहे सांगा मला त्या दोन वेव्हफॉर्म मध्ये? रॅम्प मध्ये व्होल्टेज डिक्रीज होत जातं. लिनियरली इट इज डिक्रीजिंग. स्टार्टिंग पॉइंटला ते हायर असतं आणि हा जो इथं ऑन पिरियड संपतो तिथं ते काय होतं, 0. So between this interval it is slowly decreasing. That is the specification of the ramp signal. Okay, then these two signals are added and we are getting the waveform C, which is addition of PAM plus ramp. आता ह्या वेव्हफॉर्म काढताना केअरफुली काढायचे अगदी. इथं जे काही आपण व्हॅल्यूज घेतलेले आहेत, आता इथं जर आपण 1 घेतले असेल इंटरवल तर तेवढाच इथं तो सिग्नल काय होतो, वरती ऍड होतो. हा जो पिंक कलरने दाखवलाय तो पॅमचा सिग्नल आहे, ब्लू कलरने दाखवलेला आहे तो रॅम्प सिग्नल आहे. सो दिस इज द पॅम प्लस रॅम्प सिग्नल ऍडिशन दॅट वी आर गेटिंग इन वेव्हफॉर्म सी. लक्षात आले तुम्हाला इनिशियल स्टेप? आर यू क्लिअर विथ दिस इनिशियल स्टेप? येस Yes, मॅम. ma'am. पॅम प्लस रॅम्प सिग्नल Yes, ma'am. अप टू वेव्हफॉर्म सी. आता पुढचा पॉइंट महत्वाचा आहे ह्याच्यानंतर. आता ही जी काही ऍडिशन करून मिळालेली सी वेव्हफॉर्म आहे आपली, दॅट वेव्हफॉर्म इट इज पास्ड थ्रू अ कंपॅरेटर. आता व्हॉट इज द बेसिक यूज ऑफ कंपॅरेटर? इट इज हॅव्हिंग 2 इनपुट्स. एक असतो त्याचा थ्रेशोल्ड आणि दुसरा असतो तो आपला इनकमिंग सिग्नल. मग आपला इनकमिंग सिग्नल कंटिन्युअसली त्या थ्रेशोल्ड सोबत कंपेअर होतो आणि आउटपुटला आपल्याला काय मिळतं, सम कंपॅरेटिव्ह आउटपुट वी आर गेटिंग. कंपॅरेटर ऑल ऑफ यू नो, all of you know the comparative or sorry comparator circuit. स्टडी केलं तुम्ही दुसऱ्या सब्जेक्ट मध्ये? No, ma'am. कंपॅरेटर No, झालं ma'am. नाही दुसऱ्या कुठल्या याच्यामध्ये? ओके, आय विल No. आय वॉज थिंकिंग की झालं असेल तुम्हाला. कंपॅरेटर म्हणजे काय? कंपॅरेटर हे एक सर्किट असतं. ऑब्विसली इट विल कम्पेअर टू सिग्नल्स. आता जर मला एखादा एनालॉग सिग्नल कम्पेअर करायचा, ओके, सो आय विल गिव्ह इट टू कंपॅरेटर. मग एखाद्या गोष्टीला जर कम्पेअर करायचं असेल तर कुणासोबत कम्पेअर करायचं ह्याच्यासाठी एक स्टँडर्ड व्हॅल्यू असते, दॅट इज कॉल्ड ॲज द थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू और दॅट इज कॉल्ड ॲज द रेफरन्स सर्किट. आता इथं बघा, इथं वेगवेगळ्या वेव्हफॉर्म्स दिलेले आहेत कंपॅरेटरच्या. ओके, सो आय विल जस्ट so here it is given, comparator is an electronic circuit which compares the two inputs that are applied to it and produces an output. हा बोला. काही स्टुडंट्स वेटिंग रूम मध्ये. ओके ओके. The output value of comparator indicates which of the inputs is greater or lesser. म्हणजे समजा आता ह्याला 2 इनपुट असतील ए आणि बी, तर त्या दोन्हीची व्हॅल्यू काय होते तिथं कम्पेअर होते आणि आउटपुटला आपल्याला समजतं की विच व्हॅल्यू इट इज ग्रेटर. मग कंपॅरेटरला नेहमी एक रेफरन्स व्होल्टेज असतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज थ्रेशोल्ड व्होल्टेज ऑर रेफरन्स व्होल्टेज व्हॅल्यू. ओके, सो सी हिअर दिस डायग्राम आय विल बघा. आता इथं काय दिलेलं आहे, व्ही आय. कंपॅरेटर इज हॅव्हिंग 2 टर्मिनल्स, निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह. व्ही आय म्हणजे आपला ऍक्च्युअल इनपुट सिग्नल आणि व्ही रेफरन्स म्हणजे काय, त्याची रेफरन्स व्हॅल्यू. एक रेफरन्स व्होल्टेज फिक्स असतं दिलेलं इथं. सपोज हे 4 व्होल्ट असेल, रेफरन्स व्होल्टेज जर 4 व्होल्ट असेल आणि व्ही आय ची व्हॅल्यू 5 असेल तर आउटपुट काय मिळेल आपल्याला, विच वन वी विल गेट हायर व्हॅल्यू,
our input it is greater as compared with the reference. मग हे पॉझिटिव्ह आहेत का निगेटिव्ह आहेत ह्याच्यावरून आपलं आउटपुट पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह हे फायनलाइज होतं. ओके, आता हे पॉझिटिव्ह आहे आणि इनपुट जो आहे तो निगेटिव्हला दिलेला आहे. मग जर आपला इनपुट 3 असेल आणि हा 4 असेल, रेफरन्स व्होल्टेज जर 4 फिक्स धरलं, आपण VI जर 3 धरला तर काय होईल, हे +4 आहे हे -3 आहे. सो आउटपुट वी विल गेट इट ॲज +1 व्होल्ट. V रेफरन्स 4 आहे, VI जर 2 व्होल्ट असेल तर हाऊ मच व्हॅल्यू ऑफ आउटपुट व्होल्टेज वी विल गेट, 4 - 2 that is equal to 2. So we will get VO value equal to 2 volt. हा 4 असेल, हा 1 असेल तर आउटपुट वी विल गेट ॲज +3 व्होल्ट. हे कुठपर्यंत, आणि हे हा पण 4 व्होल्ट असेल आणि हा VI पण 4 व्होल्ट असेल तर आपल्याला काय मिळेल आउटपुट व्होल्टेज या केसमध्ये. इफ दिस इज रेफरन्स व्होल्टेज तर फिक्स आहे आपलं स्टँडर्ड, आणि हा पण 4 असेल तर व्हॉट VO वी विल गेट इन दॅट केस. इफ बोथ आर सेम, व्हॉट विल बी द आउटपुट ऑफ कंपॅरेटर. वी विल गेट दॅट व्हॅल्यू ॲज 0. मग कंपॅरेटरचं आता सध्या एवढंच फंक्शनिंग लक्षात ठेवा की कंपॅरेटर इज वन सर्किट which is having the 2 inputs. VI हा आपला इनकमिंग सिग्नल असतो. फॉर एक्झाम्पल आता आपला जो काही ह्या डायग्राम मध्ये ओके, हँग झालाय पीसी, 1 मिनिट. आपल्या डायग्राम मध्ये जो काही आपला हा सिग्नल आहे पॅम प्लस रॅम्प, दिस सिग्नल विल ऍक्ट ॲज अ इनपुट सिग्नल फॉर दिस कंपॅरेटर. म्हणजे हा जो सिग्नल आहे तो ह्या कंपॅरेटर मध्ये कुठं देणार आपण, VI ला. VI इज नथिंग बट ऍक्टिंग ॲज इनपुट सिग्नल टू द कंपॅरेटर, आणि त्याचा रेफरन्स व्होल्टेज किंवा threshold voltage of comparator, it is having some fixed value which is called as V reference or it is called as threshold voltage. Okay, so ह्या threshold voltage ची व्हॅल्यू एक फिक्स असते आणि ह्या threshold voltage सोबत आपला इनकमिंग सिग्नल कंपेअर होतो आणि रिस्पेक्टिव्हली वी आर गेटिंग आउटपुट ऍट द कंपॅरेटर्स आउटपुट टर्मिनल. ओके, मग काय केलं जातं नेक्स्ट स्टेप मध्ये, ह्या दोन्ही हा जो सिग्नल आहे हा कंपॅरेटर थ्रू पास केला जातो आणि त्या कंपॅरेटरची थ्रेशोल्ड लेवल ही or the reference voltage of that comparator is selected such that, इथं जी तुम्हाला येलो कलरची लाईन दिसते that is showing the reference voltage of the comparator. त्या कंपॅरेटरचं रेफरन्स व्होल्टेज इथं घेऊन चालत नाही आपल्याला, किंवा ह्याच्यावरती घेऊन चालणार नाही. ह्याच्यावरती जर रेफरन्स व्होल्टेज घेतलं तर प्रत्येक वेळेस आउटपुट काय येईल, आपलं 0 येईल. आपल्याला PPM सिग्नल आउटपुटला घ्यायचं आहे, त्यामुळं ह्या कंपॅरेटरचं थ्रेशोल्ड व्होल्टेज कसं घेतलं जातं की ते रॅम्प मधूनच पास व्हायला पाहिजे अँड इट शुड पास थ्रू ऑल द रॅम्प सिग्नल. रॅम्प म्हणजे हा बी मधला रॅम्प नाही, ए मध्ये बी ऍड करून जो आपल्याला इक्विव्हॅलंट सिग्नल मिळालाय हा पिंक प्लस दिस ब्ल्यू सिग्नल, हा रिझल्टंट सिग्नल आहे सी वेव्हफॉर्म मधला. मग ह्या कंपॅरेटरचं रेफरन्स व्होल्टेज कुठून घ्यायचं, ती रेफरन्स व्होल्टेजची लाईन ह्या प्रत्येक रॅम्प सिग्नल मधून ती रेफरन्स लाईन पास व्हायला पाहिजे. लाईक दॅट ओनली द कंपॅरेटर्स रेफरन्स व्होल्टेज इज टेकन. फॉर एक्झाम्पल आता हे 4 व्होल्ट आहे, हे 1 व्होल्ट आहे, तर 4 + 1 किती झालं इथं 5. इफ इट इज 5 व्होल्ट, इफ इट इज 1 व्होल्ट, 5 + 1 इट इज 6. म्हणजे साधारण 5 ते 6 व्होल्टच्या दरम्यान कुठेतरी त्याचं रेफरन्स व्होल्टेज किंवा थ्रेशोल्ड व्होल्टेज कंपॅरेटरचं फिक्स केलं जातं. सो दिस लाईन इट इज इंडिकेटिंग द रेफरन्स व्होल्टेज ऑफ द कंपॅरेटर. मी काय सांगते लक्षात घ्या, हे जर 1 व्होल्ट आपण कॉन्स्टंट धरलं, हे 3 आहे, सपोज दिस इज 4, 5, 4, 3, म्हणजे मग 3च्या खाली जर आपण कंपॅरेटरचं रेफरन्स व्होल्टेज घेतलं तर चालेल का? कुठल्या रेंजमध्ये येतं कंपॅरेटरचं रेफरन्स व्होल्टेज? ह्या वेव्हफॉर्मची ऍडिशन करून हा जो वरचा पोर्शन आपल्याला मिळतोय त्या प्रत्येक रॅम्पच्या पोर्शन मधून
ते रेफरन्स व्होल्टेज क्रॉस व्हायला पाहिजे. म्हणजे ह्या व्होल्टेजेसच्या व्हॅल्यूवरून साधारण आपण जर कॅल्क्युलेट केलं तर 5 ते 6 व्होल्टच्या दरम्यान कुठेतरी आपलं कंपॅरेटरचं रेफरन्स व्होल्टेज सेट करायचं. दॅट्स वाय दिस येलो लाईन इज इंडिकेटिंग द रेफरन्स व्होल्टेज ऑफ द कंपॅरेटर. म्हणजे ही वेव्हफॉर्म आपण ह्या व्होल्ट मधून क्रॉस करतो. this waveform we are passing through this reference voltage of the comparator. मग काय होईल रेफरन्स व्होल्टेज मधून ते क्रॉस केल्यानंतर, इफ सपोज दिस इज रेफरन्स व्होल्टेज, हा सिग्नल आपण ह्या वेव्हफॉर्म मधून प्रत्येक वेळेस पास करणार. म्हणजे आउटपुटला जो काही सिग्नल मिळेल आपल्याला, दॅट सिग्नल विल बी हॅव्हिंग ऑब्विसली द डिफरंट शेप. हा सिग्नल जर आपण 5 व्होल्ट ह्या कॉन्स्टंट व्होल्टेज मधून पास केला तर आपल्याला आउटपुटला काय मिळेल, फक्त डिफरंट वेव्हफॉर्म वी विल गेट ॲट द आउटपुट. ओके, हे जरी कंपॅरेटरचं एवढं नाही समजलं तुम्हाला आता तरी लिव्ह दॅट. जस्ट रिमेंबर की कंपॅरेटर आपण इथं काय यूज करतोय, कारण आपल्याला पीपीएम सिग्नल आणि पीडब्ल्यूएम सिग्नल आउटपुटला जनरेट करायचं आहे. मग कंपॅरेटर मध्ये 2 इनपुट असतात. एक आपला बेसिक इनपुट सिग्नल, हा जो डायग्राम सी मधला इनपुट सिग्नल आहे, दॅट विल बी द बेसिक इनपुट सिग्नल टू द कंपॅरेटर. आणि दुसरं इनपुट काय आहे कंपॅरेटरचं, रेफरन्स व्होल्टेज, और दॅट इज कॉल्ड ॲज द थ्रेशोल्ड व्होल्टेज. मग ह्या थ्रेशोल्ड व्होल्टेजची व्हॅल्यू ऑब्विसली ह्या दोन्हीचं ऍडिशन जे येतं त्याच्या इंटरमिडिएट रेंजला ठेवायची. मग ही जी काही आपली कंपॅरेटरची रेफरन्स लाईन असेल ती ह्या रॅम्प सिग्नलला 2 वेळेस क्रॉस होईल. बघा आता इथं आय विल जस्ट झूम इट. At 2 points it will cross to the ramp signal. बघा आता इथे see this waveform carefully. हा रॅम्प सिग्नल आहे निळा, ह्यातून ही येलो लाईन पास होताना ती 2 पॉइंटला ह्या रॅम्प सिग्नलला इंटरसेक्ट होते. एक म्हणजे इथला पॉइंट आणि हा म्हणजे दुसरा पॉइंट. सेकंड पल्स साठी सुद्धा बघा, पहिल्यांदा त्याचं इंटरसेक्शन होतंय इथं, अँड सेकंड इट इज हॅव्हिंग इंटरसेक्शन ऍट दिस पॉइंट हिअर अँड हिअर. मग ह्या रॅम्प मधली जी काही स्लोप आहे किंवा त्याला म्हणतात ट्रेलिंग एज, इनिशियल जी आहे रॅम्प मधली ह्याला म्हणतात लीडिंग एज, आणि ही जी स्लोप सारखी आहे त्याला म्हणतात ट्रेलिंग एज. मग ह्या ट्रेलिंग एजला जिथं कंपॅरेटरची रेफरन्स लाईन क्रॉस होते त्याचं प्रोजेक्शन खाली घ्यायचं. Okay, so this diagram also I will show you so that you will understand it more clear. थोडंसं अवघड आहे समजायला, पण लक्षात घ्या व्हॉट आर द स्टेप्स. हे बघा इथं सुद्धा तेच दाखवलेलं आहे. पॅम, त्याच्यामध्ये हा रॅम्प ऍड केला, हा तिसरी वेव्हफॉर्म कुठली मिळाली आपल्याला, पॅम प्लस रॅम्प. मग हे जे व्ही आर म्हणून दाखवलेलं आहे, दॅट व्ही आर इज नथिंग बट रेफरन्स व्होल्टेज ऑफ दिस कंपॅरेटर. मग ह्या रेफरन्स व्होल्टेजची लाईन ह्या रॅम्प सिग्नलला किती ठिकाणी इंटरसेक्ट होते सांगा मला. ऍट हाऊ मेनी पॉइंट्स दिस व्होल्टेज रेफरन्स व्होल्टेज लाईन इज क्रॉसिंग विथ दिस रॅम्प सिग्नल. किती पॉइंटला इंटरसेक्ट होते एका रॅम्प सिग्नल मध्ये ती, ऍट हाऊ मेनी पॉइंट्स ऍट हाऊ मेनी पॉइंट्स इट इज इंटरसेक्टिंग, 2 पॉइंट्स. हा एक सुरुवातीचा पॉइंट आणि ह्या शेवटचा पॉइंट. हा पहिला पॉइंट इंटरसेक्शनचा, हा दुसरा पॉइंट, हा पहिला हा दुसरा, हा पहिला हा दुसरा. मग ही जी पहिली एज आहे ह्याला म्हणतात लीडिंग एज आणि ह्याला म्हणतात ट्रेलिंग एज. जी पहिली स्ट्रेट असते त्याला लीडिंग एज म्हणतात आणि जिथं स्लोप असतो त्याला ट्रेलिंग एज म्हणतात. दॅट्स वाय इन डिस्क्रिप्शन इट इज रिटन की जिथं ही रेफरन्स लाईन ट्रेलिंग एजला इंटरसेक्ट होते, किंवा तुम्ही सिंपल शब्दामध्ये एवढं लक्षात ठेवा की जिथं स्लोपला ती इंटरसेक्ट होते त्याचं खाली प्रोजेक्शन घ्यायचं ऍज इट इज. इथं हा पॉइंट आहे, ह्याचं प्रोजेक्शन खाली घ्या, ह्या पॉइंटचं प्रोजेक्शन खाली घ्यायचं, ह्या पॉइंटचं प्रोजेक्शन खाली घ्यायचं. मग हे जे काही सेकंड इंटरसेक्शनचा पॉइंट आहे आणि त्याचं खाली प्रोजेक्शन घेतलंय आपण, दॅट इज इंडिकेटिंग द पोझिशन ऑफ पीपीएम पल्सेस. म्हणजे पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन मध्ये आपण कशा काढतो वेव्हफॉर्म,
पल्सची पोझिशन चेंज होते. इट इज चेंजिंग फ्रॉम ओरिजिनल पल्स. आता पल्सची ओरिजिनल पोझिशन इथं आहे. इथून कुठं गेली ती? इथं गेली. मग ह्या पीपीएम मध्ये पल्सची जी चेंज झालेली पोझिशन आहे ती आयडेंटिफाय करण्यासाठी ह्या कंपॅरेटरचा सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपण कन्सिडर करतो. म्हणजे ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला पीपीएम सिग्नल जनरेट होतो. मग कसा जनरेट झालेला इथं पीपीएम सिग्नल आपल्या डायग्राम मध्ये बघा. इथं ही कंपॅरेटरची रेफरन्स लेवल ह्या ट्रेलिंग एजला किंवा स्लोपला जिथे इंटरसेक्ट झाली तिथून खाली ह्याचं प्रोजेक्शन घ्यायचं. हा हे ग्रीन कलरने मी दाखवलेलं आहे. इथे ह्याचं प्रोजेक्शन घेतलं. हिअर वी आर गेटिंग दिस सेकंड. हिअर वी आर गेटिंग थर्डचं इथं घेतलं, इथं मिळालं. फोर्थचं इथं मिळालं. म्हणजे हे जे काही आपल्याला पॉइंट आपण कन्सिडर करतोय ते कुठल्या वेव्हफॉर्म साठी युजफुल आहेत? These points are useful to draw the waveform of PPM. PPM चं basic working principle काय आहे? What happens in pulse position modulation? What is the basic working principle of PPM? Please tell. काय चेंज होतं PPM मध्ये? येस मीनाक्षी. कुठला पॅरामीटर? पोझिशन. 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 आपण बघितलंय पीपीएम मध्ये पोझिशन कशी चेंज होते? पोझिशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. प्रत्येक वेळेस त्याची डिस्प्लेसमेंट पल्सच्या ओरिजिनल पोझिशन पासून होते. हे सगळं आपण पीपीएम मध्ये बघितलंय. आता ते नाही रिपीट करत मी. फक्त आता एवढं लक्षात ठेवा की पीटीएम मध्ये पहिल्यांदा आपल्याला पीपीएम सिग्नल जनरेट करायचा आहे आणि तो पीपीएम सिग्नल जनरेट करण्यासाठी आपल्याला जी पल्सची इनिशियल पोझिशन फायनलाइज करायची आहे ती कशावरून फायनलाइज होते? ही कंपॅरेटरची रेफरन्स लाईन रॅम्प सिग्नलला त्याच्या ट्रेलिंग एजला कुठल्या पॉइंटला इंटरसेक्ट झाली त्याचं प्रोजेक्शन ऍज इट इज खाली घ्यायचं आणि त्या पॉइंट्स काय इंडिकेट करतात आपल्याला? दॅट पॉइंट्स आर गिव्हिंग अस द स्टार्टिंग पोझिशन ऑफ पल्सेस इन पीपीएम. आता ही स्टार्टिंग पोझिशन मिळाली इथं आपल्याला. इथं आपण नेक्स्ट त्याचं ड्युरेशन जेवढं आहे, आता इथं किती आहे ड्युरेशन, तेवढंच ड्युरेशन कन्सिडर करून आपण पीपीएम मधली पहिली पल्स काढू शकतो. इथं ह्याच पॉइंट पासून तेवढंच इंटरवल कन्सिडर करून आपण दुसरी पल्स काढू शकतो. हिअर वी कॅन ड्रॉ द थर्ड पल्स अँड हिअर वी कॅन ड्रॉ द फोर्थ पल्स. म्हणजे पीटीएम जनरेशन मध्ये कंपॅरेटरच्या रेफरन्स लाईन वरून पहिल्यांदा कुठला सिग्नल ड्रॉ केला आपण? Which signal we have drawn in PPM? See, this point is somewhat critical to understand. I know, but try to understand at least the sequence. कुठला सिग्नल जनरेट केला पीटीएम मध्ये आपण आधी? पीपीएम. पीपीएम. पीपीएम मध्ये पल्सची पोझिशन इनिशियल फायनलाइज करण्यासाठी आपण कंपॅरेटरच्या रेफरन्स व्होल्टेजच्या लाईनचा तिथं रेफरन्स घेतला. ती जिथे इंटरसेक्ट होतीये ही रेफरन्स लाईन ह्याला जिथे इंटरसेक्ट होतीये त्याचं खाली प्रोजेक्शन घेतलं and that projections are nothing but those are giving the those are giving the initial position of the pulses in PPM. मग आता इथं ही इनिशियल पोझिशन मिळाली, इथं पल्स ड्रॉ करायची. नेक्स्ट, सो फर्स्ट वी गॉट द पीपीएम सिग्नल आणि हा जो पीपीएम सिग्नल मिळालेला आहे त्याच्यावरून आपण पीडब्ल्यूएम जनरेट करू शकतो. हाऊ टू जनरेट दॅट? सी, आता हा आपला पॅम सिग्नल आहे. पॅमची जी पहिली स्टार्टिंग पोझिशन आहे हे प्रोजेक्शन घ्यायचं खाली, सगळे प्रोजेक्शन लास्ट पर्यंत घ्यायचे. पॅमची स्टार्टिंग पल्स त्याची पोझिशन त्याचे प्रोजेक्शन आपण घेतलं इथं. ही पॅमची पहिली स्टार्टिंग पल्स आणि पीपीएम मधल्या पल्सचा लास्ट पॉइंट. पीपीएम मधली पल्स इथं स्टार्ट होते, याच्यामध्ये कन्फ्युज होऊ नका. हा स्टार्टिंग पॉइंट नाही कन्सिडर करायचा आपल्याला पीडब्ल्यूएम मध्ये. पीडब्ल्यूएम चे स्टार्टिंग पॉइंट कुठला झाला? जिथे आपले पॅमचा सिग्नल ओरिजिनली स्टार्ट होतो तो पॉइंट पहिला घ्यायचा आणि लास्टचा पॉइंट कुठला घ्यायचा? जिथं आपल्या पीपीएम पल्स मधला शेवटचा पॉइंट आहे. दॅट यू हॅव टू टेक हिअर. मग ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून ही जी आपल्याला मिळते ही वेव्हफॉर्म कुठली मिळाली? पीडब्ल्यूएम ची. पहिल्या पल्स मध्ये बघा
पीपीएम मिळाला. पीपीएम मधलं काय घ्यायचं, फक्त प्रत्येक पल्सचा लास्ट पॉइंट, प्रत्येक पल्सच्या लास्ट पॉइंटचं खाली प्रोजेक्शन घ्यायचं. ह्या पल्सचा लास्ट पॉइंट इथं आहे, ह्या पल्सचा लास्ट पॉइंट इथं आहे, ह्या पल्सचा लास्ट पॉइंट इथं, याचा इथं. हे झाल्या पीडब्ल्यूएम मधल्या पल्सेसचा शेवटचा पॉइंट. आणि पीडब्ल्यूएम मधल्या पल्सेसचा पहिला पॉइंट कुठून रेफर करायचा, फ्रॉम वेअर वी हॅव टू रेफर द इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पीडब्ल्यूएम पल्स. कुठला पॉइंट घेतलाय आपण त्याच्यासाठी, पीएम चा इनिशियल पॉइंट. आपला जो काही हे बघा, ह्या सगळ्या पल्सचे स्टार्टिंग पॉइंट सेम आहेत. मग तो जो काही स्टार्टिंग पॉइंट आहे प्रत्येक पल्सचा, त्याचं प्रोजेक्शन ऍज इट इज घ्यायचं. म्हणजे पीपीएम चा शेवटचा आणि पॅम मधला स्टार्टिंग पॉइंट असे जॉईन करून जे काही आपल्याला इथं सिग्नल मिळतात, दीज आर नथिंग बट वी आर गेटिंग द पीडब्ल्यूएम सिग्नल. बघा तुम्ही त्याच्यावरून इथं सुद्धा बघा, पल्सची पोझिशन प्रत्येक पॉइंटला चेंज झालेली आहे. इथं त्याची पोझिशन सेम आहे, स्टार्टिंग पॉइंट फक्त विड्थ त्याच्यामध्ये चेंज झालेली आहे. सो बाय युजिंग this method at a time we can get ppm signal. आणि ते पीपीएम सिग्नल आणि पॅमचा रेफरन्स यूज करून आपण कुठला सिग्नल जनरेट करू शकतो, इथं वी कॅन जनरेट द पीडब्ल्यूएम सिग्नल. सो दिस इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर पीडब्ल्यूएम, सॉरी इनडायरेक्ट मेथड फॉर पीटीएम सिग्नल्स. इज इट क्लिअर? येस मॅम. फक्त वेवफॉर्म म्हणूनच मी तुम्हाला आधी थेरी एक्सप्लेन न करता डायरेक्टली वेवफॉर्म एक्सप्लेन केली, कारण वॉट एव्हर मेथड वी हॅव यूज्ड इन दिस वेवफॉर्म, सेम डिस्क्रिप्शन यू हॅव टू राईट इन द थेरोटिकल पॉइंट. सो पॅम सिग्नल घेतला, नंतर रॅम्प घेतला, दोन्हीची ऍडिशन केली आपण थर्ड सिग्नल मध्ये. नंतर काय घेतलं, कंपॅरेटरचं रेफरन्स व्होल्टेज. त्या कंपॅरेटरच्या रेफरन्स व्होल्टेजची व्हॅल्यू अशी सिलेक्ट करायची की ती ह्या प्रत्येक रॅम्प पल्स मधून क्रॉस व्हायला पाहिजे. ती जर खाली घेतली तरी आपल्याला रिक्वायर्ड सिग्नल मिळत नाही, ती जर ह्याच्या एकदम वर घेतली तरी मिळत नाही. सो हिअर दॅट शुड क्रॉस टू द रॅम्प सिग्नल ऍट एव्हरी पल्सेस. ओके, मग ह्या इंटरसेक्शन मध्ये दोन पॉइंट आहेत, ह्यातला जिथं ती त्या स्लोपला इंटरसेक्ट होते त्याचं प्रोजेक्शन खाली घ्यायचं प्रत्येक वेळेस. दॅट इज गिव्हिंग यू द स्टार्टिंग पोझिशन ऑफ पीपीएम पल्सेस. मग पीपीएम पल्सेसची स्टार्टिंग पोझिशन इथे मिळाली आपल्याला. त्याच्यावरून सेम टाइम इंटरवल घेऊन प्रत्येक ठिकाणी इथं बघा, पीपीएम मध्ये त्याचं ड्युरेशन काय राहतं, सेम राहतं, फक्त पोझिशन चेंज होते. इथं पीपीएम सिग्नल ड्रॉ केला आपण. आणि पीडब्ल्यूएम साठी काय करायचं, ह्या पीपीएम पासूनच आपण पीडब्ल्यूएम जनरेट करू शकतो. काय करायचं त्यासाठी, ह्या पल्स पीपीएम मधल्या लास्ट पॉइंटचं प्रोजेक्शन ऍज इट इज घ्यायचं. दॅट विल गिव्ह अस द एंड पॉइंट ऑफ पीडब्ल्यूएम पल्स. आणि पीडब्ल्यूएमच्या इनिशियल पल्स पोझिशन साठी पॅमचं प्रोजेक्शन ऍज इट इज घ्यायचं. टी ऑफ सगळीकडे सेम राहणार आहे. ओके, so this will, when you combine this, we are getting the PWM waveform. Okay, so this is indirect method for PTM generation. It is called as indirect because initially we require here the PAM signal. Okay, so same description it is given in this theoretical point. बघा इथं काय दिलेलं आहे, in this method basic input required is PAM signal. Then equivalent PAM signal is added with synchronizing ramp signal. Synchronizing का म्हणले त्या रॅम्प सिग्नलला, कारण ह्याचा ऑन पिरियड आणि ह्याचा ऑन पिरियड इथं सेम आहे. ओके, सो synchronizing ramp wave is generated during each interval pulse. Two pulse added and summation is applied to the comparator circuit whose reference level is shown by dotted line in the diagram. So whatever is this dotted line, that is showing the reference voltage of the comparator. Okay, then the second crossing of this line in the waveform is used to generate pulses of continuous amplitude and continuous width, and this is giving the desired PPM. इथं PTM म्हणलेलं आहे combinedly, but आपल्याला कुठली मिळते, आपल्याला आधी PPM ची. Then the starting edge of the ramp is used to start the pulse and end point used to terminate the
pulse, and this is giving the desired waveform of the PWM signal. Okay, so same जे आता तुम्हाला एक्सप्लेन केलं तेच तिथं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. Okay, so in this way we get the PPM signal and PWM signal at a time by using this indirect method. So is it clear? Indirect method समजली सगळ्यांना? Are you clear with this indirect method for indirect method for this PTM generation? Yes, ma'am, clear. Now the next point it is pulse code modulation. Okay, आतापर्यंत आपण सगळे पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन स्टडी केले. पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये आपण PPM बघितला, PWM बघितला, PAM बघितला. Now we have to see one basic type of pulse digital मॉड्युलेशन आणि त्याच्यामध्ये जो जास्त कॉमनली यूज केला जातो तो आहे PCM which stands for pulse code मॉड्युलेशन. हे सुरुवातीला क्लासिफिकेशन बघितलं होतं आपण. ओके, पल्स मॉड्युलेशन मध्ये दोन टाईपचे आहेत मेनली. बघा इथं पल्स मॉड्युलेशन मध्ये पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन, त्याच्यामध्ये पॅम, PTM, PWM, PPM आणि डिजिटल मध्ये पल्स डिजिटल मॉड्युलेशन मध्ये पल्स कोड मॉड्युलेशन, डेल्टा मॉड्युलेशन अँड ऍडॅप्टिव्ह डेल्टा मॉड्युलेशन हे तीन टाईप येतात. यातला एकच आपल्या सिलेबस मध्ये बघायचं आहे आपल्याला, दॅट इज पल्स कोड modulation. Okay, so the basic difference between this pulse analog modulation and pulse digital modulation is that in PCM we get the final output in the form of bits. म्हणजे तुम्ही जे DT मध्ये बघितलेत 0 1 1 0 अशा बिट्सच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला सिग्नलचं फायनल आउटपुट तिथं ट्रान्समिट होतं. जसं आता एनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये AM असू द्या, PM असू द्या, FM असू द्या, आपला सिग्नल कुठल्या फॉर्म मध्ये ट्रान्समिट होतो? एनालॉग फॉर्म मध्ये. इथं जर पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन बघितले PAM, PWM, PPM त्याच्यामध्ये फायनल सिग्नल ट्रान्समिशन कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे? कुठल्या तरी सिग्नलच्या फॉर्म मध्ये आहे. बघा आता हा पॅमचा सिग्नल, हा सिग्नल ट्रान्समिट होतोय शेवटी. पण पल्स कोड मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं? फायनल जो सिग्नल ट्रान्समिट होतो, so that is not in the form of signal or some waveform, but it is transmitted in the form of bits or it is transmitted in the form of digits. That's why it is called as the pulse digital modulation. मग त्याच्यामध्ये आपण जो टाइप बघणार आहे आपल्या सिलेबस मध्ये, that is pulse code modulation. So in this the final output is in the form of bits. So जो काही सिग्नल आहे आपला इनपुटचा मॉड्युलेटिंग सिग्नल, तो फायनली इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ 1 0 0 1 लाईक दॅट वॉट एव्हर, अँड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स ह्याचं व्होल्टेज ह्या बिट्सच्या इक्विव्हॅलंट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतं आणि ते बिट्स ट्रान्समिट होतात. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ पल्स कोड मॉड्युलेशन. यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरन्स बिटवीन पल्स एनालॉग मॉड्युलेशन अँड पल्स डिजिटल मॉड्युलेशन. इकडं PPM, PAM किंवा PWM काही जरी असलं तरी सिग्नल कुठल्या फॉर्म मध्ये ट्रान्समिट होतोय? कुठल्या तरी वेव्ह फॉर्म मध्ये ट्रान्समिट होतोय. पण पल्स कोड मॉड्युलेशन, डेल्टा मॉड्युलेशन, ऍडॅप्टिव्ह डेल्टा मॉड्युलेशन ह्याच्यामध्ये the final signal is not transmitted in the form of waveform, but it is transmitted in the form of some bits like 1 0 0 1 whatever. मग जर 3 bit system असेल तर each voltage, suppose 5 volt it is there, so what will be the equivalent value for 5 volt in digital transmission system? 5 volt चा सिग्नल कसा ट्रान्समिट होईल तिथं? त्यामध्ये 5 चा जो इक्विव्हॅलंट आहे बायनरी, in that form it will be transmitted. So 3 bit binary system, what will be the equivalent of 5 volt? 5 volt चं कसं ट्रान्समिशन होईल तिथं बिट्सच्या फॉर्म मध्ये? 0 volt will be 0 0 0, 1 volt will be 0 0 1, 2 volt will be 0 1 0, 3 volt will be 0 1 1, like that. If I have to transmit 5 volt, what will be the equivalent digits I have to transmit? काय होईल तिथं 5 व्होल्टचे इक्विव्हॅलंट डिजिट्स?
वी हॅव टू 101. 101 म्हणजे जे काही आपल्या सिग्नलचं व्होल्टेज आहे, अॅनालॉग सिग्नल असेल तर प्रत्येक पॉइंटला त्याचं व्होल्टेज चेंज होतं. मग त्या प्रत्येक व्होल्टेजला आपण कशामध्ये कन्वर्ट करतो, एका बिट्सच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो आणि ते बिट्स आपण ट्रान्समिट करतो. दॅट इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ द पल्स डिजिटल मॉड्युलेशन. मग पल्स डिजिटल मॉड्युलेशन मध्ये आपल्याला जो सिलेबस मध्ये बघायचा आहे, दॅट इज पल्स कोड मॉड्युलेशन. So just we have to see the introduction of pulse code modulation, how the PCM works or how the PCM is generated. ओके, आता आपल्याला इथं मी दोन्ही डायग्राम रेफरन्स साठी दिलेले आहेत तुम्हाला, ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर. पण आपल्याला जी सिलेबस मध्ये आहे ते फक्त PCM ट्रान्समीटर बघायचं आहे, किंवा वी हॅव टू जस्ट सी हाऊ द PCM सिग्नल इज जनरेटेड. आता पल्स कोड मॉड्युलेशन मध्ये फायनल हे जे आउटपुट आहे ते आपल्याला कुठल्या फॉर्म मध्ये पाहिजे आहे, दॅट आउटपुट वी वॉन्ट इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. सो दॅट इज नथिंग बट 000 010. मग ह्या अॅनालॉग सिग्नल हा कंटिन्युअस फॉर्म मध्ये आहे. मग ह्या कंटिन्युअस फॉर्म मधल्या सिग्नलला आपल्याला बिट्सच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. दॅट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस पल्स कोड मॉड्युलेशन. We have to code these pulses in the form of bits. That is the function of PCM transmitter. आता मग डायरेक्टली मला सांगा, एखादा अॅनालॉग सिग्नल आहे तर डायरेक्टली त्याला मी बिट्स मध्ये ट्रान्समिट करू शकते का? Suppose I have one, see I am going to extend for 5 minutes because I have to complete this point. So be prepared for that. अॅनालॉग सिग्नल आहे तर डायरेक्टली आपण तो बिट्सच्या फॉर्मॅट मध्ये ट्रान्समिट करू शकतो का? Can we directly transmit some analog signal by converting No. it in the form of bits? No. No. So there are some intermediate steps that we have to follow to convert this analog signal in the form of bits. मग त्याच्यासाठीच हे सॅम्पलिंग वगैरे प्रोसेस आपण यूज करतोय. आता बघा इथं काय स्टेप्स आहेत त्याचं डिस्क्रिप्शन खाली दिलेले. ओके, सो द सेम स्टेप्स आर देअर, but from diagram you will understand it more. Analog signal, basic input, ह्याला कशामध्ये ट्रान्समिट करायचं, आपल्याला कुठल्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचंय. दिस अॅनालॉग सिग्नल वी हॅव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ सम बिट्स. मग पहिल्यांदा हा अॅनालॉग सिग्नल आपण लो पास फिल्टर मधून ट्रान्समिट केला. सो दॅट विल अगेन अवॉइड इफ सम हाय फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट्स आर देअर. So this analog signal we have transmitted to low pass filter, and again if any high frequency components are there, those are eliminated. मग इथं आपल्याला प्युअर अॅनालॉग सिग्नल मिळाला इनपुटला. मग हा अॅनालॉग सिग्नल पहिल्यांदा सॅम्पलर मधून ट्रान्समिट होतो. तर व्हॉट विल बी द फंक्शन ऑफ सॅम्पलिंग सर्किट, किंवा कसं आउटपुट मिळेल आपल्याला सॅम्पलरच्या आउटपुटला. सॅम्पलिंग बघितलंय आपण. सॅम्पलिंग मध्ये काय होतं, कंटिन्युअस सिग्नलचं कुठल्या फॉर्म मध्ये कन्व्हर्जन होतं, डिस्क्रीट फॉर्म मध्ये. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, आता आपण नॅचरल सॅम्पलिंगची वेव्हफॉर्म बघू सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. मग आपण तिथे सॅम्पलिंग साठी नॅचरल सॅम्पलिंग सर्किट यूज करू शकतो किंवा फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग यूज करू शकतो. मग काय केलं जातं, पहिल्या याच्यामध्ये आपला ओरिजिनल अॅनालॉग सिग्नल आहे त्याला आपण सॅम्पलर थ्रू पास करतो. सॅम्पलर मीन्स व्हॉट, मॉड्युलेटर असतो तो. इट विल सॅम्पल द सर्किट. ऑब्विसली सॅम्पलिंग मध्ये दोन सिग्नल रिक्वायर्ड असतात, मॉड्युलेटिंग आणि सॅम्पलर मध्येच कॅरियर इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस इज जनरेटेड. म्हणजे हे सॅम्पल्ड सर्किट आपल्याला त्या सॅम्पलरच्या आउटपुटला मिळतं. हा इनपुट बेसिक मॉड्युलेटिंग सिग्नल झाला. तो जेव्हा आपण सॅम्पलर थ्रू पास करू तेव्हा त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पल्सेस. मग आता इथं बघा, इथं जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे ह्याचं प्रत्येक पॉइंटला ह्याचं व्होल्टेज काय होतंय, चेंज होतंय. ह्या पॉइंटला वेगळं आहे. सी हिअर इट इज हॅव्हिंग डिफरंट व्होल्टेज, हिअर इट इज हॅव्हिंग डिफरंट, हिअर. सो ॲट ईच पॉइंट द व्होल्टेज इज डिफरंट. तसं आता ह्या पॅम मध्ये सांगा मला, किंवा सॅम्पल्ड आणि स्पॅम हे दोन्ही कन्सेप्ट सेम आहेत. जेव्हा आपण सॅम्पलिंग करतो तेव्हा ऑब्विसली आपल्याला कुठला सिग्नल मिळतो आउटपुटला, पॅम मिळतो. वी आर नॉट गेटिंग पीपीएम, पीडब्ल्यू आर एनी अदर सिग्नल. सॅम्पलिंग केल्यानंतर आपल्याला कंपल्सरी आउटपुटला जो सिग्नल मिळतो दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन.
मग बघा सॅम्पलिंग मुळे काय फायदा झाला आपल्याला पीसीएम मध्ये, हा जो कंटिन्युअस सिग्नल होता ज्याला प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी व्होल्टेज होतं तो आपण डिस्क्रीट फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट केला. मग आता बघा ह्या सिग्नलला इथं व्होल्टेज आहे का सॅम्पलरच्या आउटपुटला, वेदर इट इज हॅव्हिंग एनी व्होल्टेज हिअर इन दिस पिरियड, म्हणजे किती व्होल्टेजचं आपल्याला कन्व्हर्जन करावं लागेल डिजिट्स मध्ये ते कम्पेअर करते मी. ह्याच्यामध्ये बघा इथंही काहीतरी व्होल्टेज आहे, इथंही काहीतरी व्होल्टेज आहे, इथंही काहीतरी व्होल्टेज आहे. ह्या प्रत्येक पॉइंटला प्रत्येक पॉइंटच्या व्होल्टेजला इक्विव्हॅलेंट बिट मध्ये कन्व्हर्ट करणं कॉम्प्लिकेटेड होतं. त्यामुळे आपण ह्या सिग्नलचं सॅम्पलिंग करतो. सॅम्पलिंग केल्यामुळे काय मिळालं आपल्याला आउटपुटला, ह्या रेंजला व्होल्टेज किती आलं 0, इथं 0, इथं 0, इथं 0, इथं 0, म्हणजे ह्या पल्सचा जेवढा ऑन पिरियड आहे त्याच पिरियडला फक्त आपल्याला व्होल्टेज कन्सिडर करावं लागणार. आर यू गेटिंग दिस? वी हॅव रिड्यूस्ड द लेवल्स of voltages or we have reduced the quantities, ज्या व्होल्टेजच्या क्वांटिटीज आपल्याला बिट्स मध्ये कन्वर्ट करायच्या त्या क्वांटिटीज आपण सॅम्पलिंग मधून रिड्यूस केल्या. आता इथं ह्या रेंज मधल्या व्होल्टेजलाच मला बिट्स मध्ये कन्वर्ट करावं लागणार, कारण इथं बाय डिफॉल्ट किती असणार आहे, व्हॉट इज व्होल्टेज व्हॅल्यू हिअर इन दिस इंटरवल, व्हॉट इज व्होल्टेज व्हॅल्यू हिअर 0. 0, हिअर ऑल्सो 0, हिअर ऑल्सो 0. मग आता ट्रान्समिशन मध्ये फक्त हे जो इंटरवल आहे ह्या पल्सच्या व्होल्टेजलाच मला बिट्स मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. ह्या पल्सच्या व्होल्टेजला बिट्स मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. नेक्स्ट ह्या पल्सच्या व्होल्टेजला बिट्स मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. ह्या पल्सच्या व्होल्टेजला बिट्स मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, लाईक दॅट. पण आता बघा आता ही जर पल्स आपण कन्सिडर केली, सपोज ह्याचं व्होल्टेज आहे इथे 2 व्होल्ट आणि ह्याचा आहे 3 व्होल्ट, तर 2 ते 3 ह्याच्यामध्ये व्होल्टेजच्या रेंजेस कशा घेऊ शकतो आपण 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 अप टू 2.9 आणि शेवटचा 3. मग जर व्होल्टेज डेसिमल मध्ये व्होल्टेज जर फ्रॅक्शनल मध्ये असेल म्हणजे पॉइंट मध्ये असेल 2.5 व्होल्ट, तर तसं आपण कन्व्हर्जन करत नाही. ट्रान्समिट करताना काय करतो, सपोज दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट इज 2 आणि एंड पॉइंट आहे 3, तर ह्याचं ऍव्हरेज व्होल्टेज किती झालं ह्या पल्सचं, लक्षात घ्या मी काय सांगते. ह्या पल्सला आपल्याला ट्रान्समिट करताना बिट्सच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचंय. आता ह्या तर पोर्शनचा काही संबंधच नाही, कारण इथं व्होल्टेज किती आहे बाय डिफॉल्ट दॅट व्होल्टेज इज 0. राहिला प्रश्न ह्या पल्सेसचा, जिथं ऑन पिरियड आहे तिथं आपल्याला काहीतरी व्होल्टेज मिळाले. आता ह्या पल्स मध्ये व्होल्टेज जर कन्सिडर केलं तर प्रत्येक इंटरवल मध्ये इथं व्होल्टेज चेंज होते. मग इथं 2 असेल आणि इथं 3 असेल तर इथं काय पॉइंट असणार आहे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 अप टू 2.9 आणि 3. मग ह्या प्रत्येक बिट्सला आपण प्रत्येक व्होल्टेज व्हॅल्यूला बिट्स मध्ये कन्वर्ट करत नाही, आपण त्याचं ऍव्हरेज घेतो. मग आता ह्या पल्सचा ऍव्हरेज किती असेल, सपोज हा 2 आहे आणि हा 3 आहे, तर किती येणार ह्या पल्सचा ऍव्हरेज व्होल्टेज, व्हॉट विल बी द ऍव्हरेज व्होल्टेज व्हॅल्यू ऑफ दिस पल्स, 2.5. 2.5. पण 2.5 व्होल्ट असं आपण डायरेक्टली त्याला बिट्स मध्ये कन्वर्ट करत नाही. 2.5 ला काय करतो आपण, त्याच्या राऊंड फिगर ची जी काही डेसिमल कंप्लीट व्हॅल्यू आहे त्याला आपण त्याच्या इक्विव्हॅलेंट मध्ये कन्वर्ट करतो. फॉर एक्झाम्पल इथं जर मला 2.6 मिळालं तर ते राऊंड फिगर करून किती व्होल्ट होणार, 2.6 जर ऍव्हरेज मिळालं एखाद्या पल्सचं मला, तर राऊंड फिगर करून त्याचा क्लोजेस्ट इंटिजर नंबर किती आहे 3. 3. मग ह्याचं ऍव्हरेज जे काही फ्रॅक्शनल मध्ये येईल त्याला त्याच्या क्लोजेस्ट इंटिग्रल व्हॅल्यू सोबत आपण इक्विव्हॅलेंट करतो. आणि ती जी काही प्रोसेस आहे दॅट प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज द क्वांटायझेशन प्रोसेस. ओके, दिस इज द न्यू टर्म, दॅट्स वाय यू अंडरस्टँड. क्वांटायझेशन इज इम्पॉर्टंट इन पीसीएम, कारण क्वांटायझेशन केल्याशिवाय आपण त्या व्होल्टेजचं इक्विव्हॅलेंट बिट्स मध्ये कन्व्हर्जन करू शकत नाही. इथं बघा अॅनालॉग सिग्नल सॅम्पलर मधून पास केला की काय मिळाले आपल्याला, इथं डिस्क्रीट सिग्नल मिळाले. पण डिस्क्रीट व्होल्टेजेस मध्ये सुद्धा
एक कुठला तरी फिक्स नंबर पाहिजे आपल्याला. सपोज ही पल्स आहे तर मी इथं 4 व्होल्ट 5 व्होल्ट असं म्हणू शकत नाही. त्याचं ऍव्हरेज घेतलं मी. ऍव्हरेज घेतलं की त्याचं व्हॅल्यू काहीतरी मिळते आपल्याला. पण ती व्हॅल्यू कुठल्या फॉर्म मध्ये असते? फ्रॅक्शनल फॉर्म मध्ये असते. मग फ्रॅक्शनल नंबरला आपण बिट्स मध्ये कन्वर्ट करत नाही. तो जो फ्रॅक्शनल नंबर असतो त्याला त्याच्या क्लोजेस्ट इंटिजर सोबत आपण इक्विव्हॅलेंट करतो. म्हणजे सपोज आता इथं मला 4.6 मिळालं या पल्सचं ऍव्हरेज व्होल्टेज. तर त्या 4.6 ला मी कुठल्या व्हॅल्यू सोबत इक्विव्हॅलेंट करणार? 4.6 3 टाइम्स 5 I will make it equivalent to 5 volt. मग जो काही 5 हे मिळालंय तिथं आपल्याला त्या 5चं कन्व्हर्जन आपल्याला पुढं त्याच्या इक्विव्हॅलेंट बिट्स मध्ये करावं लागतं. दॅट ब्लॉक इट इज कॉल्ड ॲज द एन्कोडर ब्लॉक. म्हणजे लक्षात घ्या, सॅम्पलर काय करतो? अॅनालॉग सिग्नलला डिस्क्रीट मध्ये कन्वर्ट करतो. क्वांटायझर काय करतो? हे जे काही पल्सच्या ऑन पिरियडचे व्होल्टेजेस आहेत त्याचं ऍव्हरेज जे आपल्याला मिळालेलं असतं ते जर इंटिजर मध्ये नसेल तर जी काही फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे दॅट फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू वी आर मेकिंग इट इक्विव्हॅलेंट टू द क्लोजेस्ट इंटिजर व्हॅल्यू. मग क्वांटायझरच्या आउटपुटलाच आपल्याला एक्झॅक्ट व्होल्टेज मिळतं. सपोज हे 5 मिळालं, हे 4 मिळालं, हे 3 मिळालं, हे 2 मिळालं आणि हे 1 मिळालं. तर काय होईल? एन्कोडर काय करेल? 5 ला बिट्स मध्ये कन्वर्ट करेल. मग एन्कोडर मध्ये पण टाईप असतात, ते तुम्ही स्टडी केले असतील. 2 बिट एन्कोडर, 3 बिट एन्कोडर, 4 बिट एन्कोडर. जेवढे बिट्स आहेत तेवढे डिजिट्स त्या पर्टिक्युलर आउटपुट नंबर मध्ये असतील. मग 5चा जर 3 बिट एन्कोडर असेल तर काय मिळेल आउटपुटला? 5 व्होल्ट हे कसं ट्रान्समिट होईल? 101. 4 व्होल्ट कसं ट्रान्समिट होईल? 100. 3 व्होल्ट कसं होईल? 101. 2 volt will be 010 and 1 volt will be transmitted as 001. म्हणजे हा जो अॅनालॉग सिग्नल आहे त्याला आपण कुठल्या फॉर्म मध्ये ट्रान्समिट केला आउटपुटला? दॅट वी हॅव ट्रान्समिटेड इट इन द फॉर्म ऑफ 00 or we have transmitted it in the form of bits. मग त्याच्यासाठी सॅम्पलर आणि क्वांटायझर हे दोन सर्किट कंपल्सरी याच्यामध्ये लागतात. दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ PCM transmitter. Okay, so same explanation it is given here. Analog input analog signal is sampled and converted in the form of discrete signal. Quantization means taking average form of voltage of the different signal. आणि encoder study केलाय का तुम्ही DT मध्ये? Circuit you have studied encoder circuit. So function of encoder is to convert the decimal value in the form of digits or convert it in the form of bits. मग हे जे काही इक्विव्हॅलेंट व्होल्टेजेस मिळालेले आहेत आपल्याला त्याचं कन्वर्जन हे कुठल्या फॉर्म मध्ये होतं? दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ द डिजिट्स और इट इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. 3 बिट एन्कोडर असेल तर त्याच्यामध्ये 3 बिट असतात. व्हॉट इज द लार्जेस्ट नंबर दॅट वी कॅन शो बाय युजिंग 3 बिट एन्कोडर? किती व्होल्ट आपण 9. 3 बिट एन्कोडर आय एम आस्किंग. 3 बिट एन्कोडर मधला लार्जेस्ट किती व्होल्ट आपण रिप्रेझेंट करू शकतो 3 बिट एन्कोडरने? सांगा मला. 8. 8. 111 हा लार्जेस्ट नंबर झाला ना. सो व्हॉट इज इक्विव्हॅलेंट व्हॅल्यू ऑफ 111? टेल मी. 7. 7 व्होल्ट. मग 3 बिट एन्कोडरने आपण 7 व्होल्ट पर्यंत मॅक्झिमम सिग्नल रिप्रेझेंट करू शकतो. त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर आपल्याला 4 बिट वापरावा लागतो. 2 बिटने आपण मॅक्झिमम किती व्होल्ट रिप्रेझेंट करू शकतो? 3 व्होल्ट. Like that. So based on our application we have to select this encoder. Okay, so this is about PCM. त्याच्यामध्ये बेसिक तुम्हाला शॉर्ट नोट फक्त PCM मध्ये विचारतात किंवा एक्सप्लेन हाऊ द PCM सिग्नल इज जनरेटेड. हे जे रिसिव्हर आहे दॅट आय हॅव गिवन दिस ऍडिशनली. So PCM transmitter only you can prepare for the exam. Okay, so here we have completed this chapter number 6. So tomorrow we will revise it and whatever the 2 points are remaining from chapter number 5, that points also we will complete. So tomorrow we will complete the syllabus. Okay, you just wait 1 minute. So any doubt?